الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ ہم سبھی آج کی اس نشست میں، اس کو بالکل سادہ رکھیے، بالکل سادہ، میں اور آپ ہم سبھی آج کی اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر خیر میں بسر ہوں، شاید نہیں یقیناً ہماری زندگی اس ذکر خیر سے بابرکت ہو جائے۔ عزیزان محتشم، میں آیا تھا تو نقیب محفل علامہ صاحب نے محبتوں اور الفتوں سے کہا کہ اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالنا۔ میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں بیٹا قیمتی تو بنتا ہی تب ہے جب لوگ تجھ سے تیرے محبوب کے تذکرے سنیں۔ عزیزان محتشم، وہ حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا تھا، کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میر علی اتجا نہیں بولن۔ عزیزان محتشم، چونکہ موضوع اور ہے بات اس طرف نکل جائے، میں نے سرنامہ کلام سے الفاظ بھی موجود ہیں، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ آل عمران، یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے جو بھی بتاؤں گا وہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے بتاؤں گا، ترتیب نزولی نہیں بتا رہا، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت جو آپ کے سامنے ہدیہ عقیدت کے طور پہ پیش کی، تو دوستان گرامی قدر اس کا نشان 134 ہے۔ میرے اور آپ کے رب کریم 3 نشانیاں بتا رہے ہیں، جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں، اللہ کہتے ہیں وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں، وہ میرا محبوب ہے۔ اپنے محبوب کی 3 نشانیاں بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا اس کی ذات پات کیا ہے، اس کا رنگ نسل کیا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، قبیلوں سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے، اور عزیزان محتشم اس کی آیت نمبر 13 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، کہ ہم نے تجھے تخلیق کیا، من ذکرن، مرد سے، و انثی، اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور تمہاری ذاتیں بنائی، وقبائل، اور تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے، اترانے کے لیے نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں۔ لوگوں جتنے بھی قبائل بنائے ہیں وہ تیری
पहचान के लिए बनाए, जितनी भी जातें हैं वो पहचान के लिए हैं। तो फिर अल्लाह तेरे यहाँ कौन इज्जत वाला है? कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ वही इज्जत वाला है जो अल्लाह की तरफ ध्यान करने वाला है। तकवा का सादा तर्जमा कर रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, मैं अपने रूहानी शेख से इस्तिफादा करते हुए आपको बता रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, मैंने अपने रूहानी शेख से पूछा तकवा क्या है? कहा बेटा हर तरफ से किनारा कश हो जाना और अपने रब से लौ लगाना, यही तकवा है। जब तेरा हर अमल हर एक से कट जाए और हर अमल का ताल्लुक उससे जुड़ जाए, इसी को तकवा कहते हैं। और अजीज़ान मोहतरम, ज़िन्नशीन कर, वो रंग नस्ल नहीं कहता, वो कहता है कि 3 निशानियां मेरे बंदों की, जो मेरे हैं उनकी 3 निशानियां। अब निशानियां याद रखनी, शायद 3 मैं इस तकरीर में ना बयान कर सकूं, जितनी भी हो सकी मैं कोशिश करूंगा। पहली निशानी अल्लाह कहता है अल्लाह दीना, ये इसमें मौसूला है। अल्लाह कहता है वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अब जो लोग खर्च करते हैं फिस्सर्राए खुशहाली में, बदर्राए और तंगियों में, तंग हालात भी हो तो मेरे नाम पे बांटते रहते हैं। ये नहीं कहते लोगों को मेरे हालात अपने ठीक नहीं तुझे क्या दूं, वो जब भी उसके नाम पे कोई मांगता है वो अता कर देते, खाली नहीं भेजते, झोलियां भर देती हैं। मेरे बंदों की निशानी ये है, वो किसी को हर हाल में अता करते रहते हैं, उनकी निशानी ये है। वो तंगी, आज तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके हालात जब खराब हो जाएं, सबसे पहले खैरात का दर बंद किया जाता है, जहां से उसकी रहमतों का नजूल होना होता है, वही दर पहले बंद किया जाता है। क्या करें? आप ना जोगी ते गुआड़ बुलावे, पहले अपने हालात तो ठीक कर लूं, पहले मेरे हालात ठीक होंगे फिर खैरात करूंगा। नहीं साहब, खैरात करते रहो, हालात वो ठीक करेगा। ये पहली निशानी बताई है कि वो तंगी नहीं देखता, ना ही खुशहाली देखता है। उसके पास रिज़्क हो तब भी बांटता है, और अगर तंगी का माहौल हो अपने बच्चों से लेके भी किसी के बच्चे का पेट भरता रहता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी निशानी, बस मैं पहले बता के फिर निशानियों पर वजाहत के तौर पे गुफ्तगू करूंगा। दूसरी निशानी वल काज़िमीनल गैज़, अल्लाह वाले वो हैं जो अपने गुस्से को काबू करते हैं, उछलते नहीं हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो घबराते नहीं, वो तो सब्र करते हैं। उनको कोई पत्थर भी मारे तो वो अल्लाहुम्मा इहदी कौमी की दुआ देते हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उस रहबर की बात कर रहा हूँ, तैफ की वादी है, लोग पत्थर मार रहे हैं। अल्लाह कह रहा है महबूब एक दफा लब तो खो, इनको कह दे, एक दफा अपने रब को ये कह दे मैं इनको गर्क फिर कैसे करता हूं, एक दफा कह दे अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, फिर देख तेरा रब क्यों कैसे बर्बाद करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पर मैं एक नुक्ता अपने ताईदार रहमत की उम्मत को देता हूं। ये वजह क्या थी? अब ये मिजाज नहीं होता आशिक का कि माशूक को से पूछता फिरे, वो पूछे कि माशूक तेरी मर्जी क्या है, वो मर्जी नहीं पूछता। जब कोई महबूब को तकलीफ दे तो महबूब का बदला लेके कहता है महबूब राजी भी है कि नहीं। इस पर एक वाक्या सुनाता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, बनी इसराइल में एक अल्लाह वाला था, वो घर से निकला, उसको कोई काम था, बड़ी तेजी में बाजार से गुजरना था, तो रास्ते में एक हलवाई ने देखा, बड़ा खूबरू है और बड़ा प्यारा है, जो उससे तल्लक रखता हो उसके चेहरे में इतनी चाशनी होती है कि वो दिल को भा जाता है। अब जानता नहीं था, प्यारा लगा तो उसने दूध को ठंडा किया कि जल्दी में भी है, रुकना भी इसने नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब पास पहुंचे तो कहा हजरत ये दूध आपके लिए ठंडा किया। हजरत कहते मुझे जल्दी बड़ी, कहा मैंने आपके लिए ठंडा किया, मैंने दूर से देखा था तो आप मुझे प्यारे लगे थे, मेरे दिल में बस गए थे। वो क्या किसी शायर ने कहा, साकिया क्या पिला दिया तूने, जीते जी जला दिया तूने, ना खबर अपनी ना आलम की, मस्त बेखुद बना दिया तूने। मैंने जब आपको देखा तो पता ही नहीं चला, मैंने आपके लिए दूध ठंडा किया। अब हजरत ने दूध पिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आगे चल पड़े। रास्ते में बारिश होनी शुरू हो गई और पानी इकट्ठा हो जाता है बाजार में। तो अब चलते चलते एक जगह लड़की लड़का बैठे हुए थे, उनके मिजाज और थे, उनके अंदाज और थे, वो गलत अंदाज में बैठे हुए थे। तो हजरत के पांव से छींट उड़ी और चेहरे पे जा पहुंची। जब चेहरे पे गई तो बंदे ने, लड़के ने पूछा नहीं अपनी महबूब से, अपनी माशूक से कि इसे मारूं या ना मारूं। वो उठा और हजरत को थप्पड़ रसीद कर दिया।
जब थप्पड़ मारा तो हजरत उसी अंदाज में आगे चल पड़े। वो कहते हैं कि हम ऊपर जाते हैं, या तो बदतमीज इडियट लोग आते हैं तो हम ऊपर चढ़ते हैं। अब ऊपर चढ़ने लगा, पांव फिसला, नीचे गिरा और वहीं उसकी मौत वाक़या होगी। लड़की कहती है वो मेरा यार मार के जा रहा है। लोगों ने पीछे दौड़ के पकड़ा और पकड़ के वापस लाए। लोगों ने उससे कहा तू बंदा मार के जा रहा है और भागे जा रहा है। कहा मैंने तो किसी बंदे को नहीं मारा। लड़की कहती इसने बद्दुआ दी है। कहा मैं इससे सवाल करता हूं। कहा सवाल कीजिए। कहा सवाल इतना है कि मैं जब जा रहा था तो मेरे जूती से छींट उड़ी और इसके चेहरे पे जा पहुंची। क्या इसके यार ने इससे पूछा था? का नहीं पूछा। का इसके यार ने इससे नहीं पूछा, मेरे यार ने मुझसे नहीं पूछा। तो ये तो अंदाज है, लेकिन यह अजीब अंदाज था। मैं तड़प गया, मैं अशरा इत्काफ में बैठ के रोया, तड़पा। या अल्लाह मुझे समझ नहीं। महबूब वो महबूब जिनके लब खुले तो तू कहे महबूब बोल तो सही, जिनके लबों पर तू बोले। यहां पे नहीं जा रहा। अजीज़ाने मोहतरम, कुरान में 270 मरतबा अल्लाह पाक ने यही लफ्ज कहा महबूब जरा लब तो खोली। और अजीज़ाने मोहतरम, अब महबूब जब बोले तो उसकी बोली होती है। तो महबूब वो महबूब जिसके चेहरे के कसम तू उठाता है, वो महबूब जिसके रात के तज़किरे तू करता है, वो महबूब जो चादर ओढ़े तो तू कुरान बना देता है, जो कंबल ओढ़ ले तो तू कुरान बनाए, जिसके गार के तज़किरे तू करे, जिसके यार के तज़किरे तू करे, जिसकी औलाद की बातें तू करे, जिसके कमालात की बातें तू करे। आज उस पर वक़्त आया है तो तू पूछ रहा है या अल्लाह वजह क्या है? तो ये अजीब सी कैफियत थी मेरी। मैं तड़पता रहा और मैंने अपने रब किबरिया से इल्तजा की और अपने रूहानी शेख के तसद्दुक से दुआएं की और अपने ताजदार रहमत के करम के सदके में कहा या अल्लाह मुझ पर करम फरमा दे। मैं एक ब्लाइंड ज़ेन हूं, मैं तंग गली में जा चुका हूं, मुझे खबर नहीं क्या वजह है, कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं, कहीं गलत सोच में ना पड़ जाऊं। मेरा रब्बे करीम की तरफ से जब करम नवाजी हुई तो पता चला कि आखिर ताइफ की वादी में पूछने का मकसद क्या था। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो मकसद आपके सामने ज़ाहिर कर रहा हूं। ये मेरी दुकान का सौदा है, पसंद आ जाए तो ले लेना, ना पसंद आए तो मुझे वापस लौटा देना, फतवा ना लगाना। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब रब्बे किबरिया की बारगाह में इल्तजा की तो रब्बे किबरिया कहते हैं दिलबर तू बना हुआ है और मैं बनाने वाला हूं, तुझे क्या खबर, मैं क्यों पूछ रहा हूं, बताना। ये मकसूद था। जिसकी मर्जी के बगैर मैं काफरों को सजा नहीं देता, उसकी मर्जी के बगैर उसकी उम्मत को कैसे सजा दूं। वल काज़िमीन अल गैज़, जो अपने गुस्से को काबू करने वाले, कंट्रोल करने वाले। अल्लाह कहता है मेरे बंदों की निशानी ये है कि वो गुस्सा काबू करते हैं। आज के बाद आपने इरादा करके उठना है, ये जो गुस्सा करते हैं ये अल्लाह वाले नहीं, अल्लाह से तअल्लुक़ उसी का है जो गुस्सा आए तो काबू कर ले। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत सारी अंदाज और तलकीन फरमाई है। तीसरी बात अल्लाह कहते हैं वल आफीना अनिन नास, और उनकी तीसरी निशानी ये है कि वो लोगों से दरगुजर करते हैं, बदले नहीं लेते। मैं नहीं छड़ना ये नहीं कहते, वो कहते कोई बात नहीं, हाय बांडे उत्ते नजर टिकाई थे की तेरी दानाई, ला यारी उस कारीगर नल जैसे सूरत बनाई। तो उसी की तरफ ध्यान करने वाले तो नहीं देखते, वो कहते कोई बात नहीं, तेरे बनाने वाले ने तुझे कितना प्यार से बनाया है, अगर तू तकलीफ भी दे। वो पंजाबी में हमें कहते हैं जा कुत्ता तेरा मुंह नहीं तेरे साईं दा से। और अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर बंदे दुख भी दे ले तो उनको कभी तकलीफ ना देना। वल आफीना अनिन नास, मेरे रूहानी शेख फरमाते हैं बेटा अगर तू आज लोगों पर रहम करेगा, याद रख ले एक वक्त आएगा तू आज रहम करेगा, तेरा रब कल क़यामत वाले दिन तुझ पर रहम करेगा। और अज़ीज़ाने मोहतरम, इस पर मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि बात को और अकमलियत दी जाए और परफेक्ट किया जाए। परफेक्ट तो होती बात तब है जब बात का तल्लुक ताजदार रहमत से हो जाए। और अज़ीज़ाने मोहतरम, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक शख्स था, बड़ा अमीर था, उसके पास दौलत थी, लोगों को उधार दिया करता, जब लेने की बात आती तो ढील दे देता, का कोई बात नहीं फिर अगली तारीख पे दे देना। वो अगली तारीख लेके फिर आ जाता, अपने गुलामों को भी कहता जब लेने जाओ तो ढील दे देना, गिरफ्त ना करना, तकलीफ ना देना, अजियत ना पहुंचाना, ताने ना देना।
اگلی تاریخ لے کے آ جانا، ڈھیل دے کے آ جانا، وہ ایسے ہی کرتے جاتے، ڈھیل دے کے واپس آ جاتے، اگلی تاریخ لے کے آتے۔ آج میرے اور آپ کے مزاج میں ایسا نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں 60 تو 3 تاریخ دا وعدہ کیتا تو ہن ویکھ کنی ہو گئی۔ تو دوستان گرامی ہم تو اذیت دیتے ہیں، ساتھ والوں کو بھی ملا دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اکٹھے کرتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ وہ ڈھیل دیتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نیکی کے علاوہ اس کے پاس نیکی کوئی نہیں تھی، جو لوگوں کو ڈھیل دیتا تھا۔ جب رب کبریا کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اس سے اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندے یہ ڈھیل کیوں دیتا تھا؟ اب واللہ یعلم ما فی قلوبکم، سورہ احزاب 33واں سورہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو دل کے حال بھی جانتا ہوں، وہ تو دل کی بات سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو کیوں ڈھیل دیتا تھا؟ کہا تیری وجہ سے دیتا تھا۔ کہا میری وجہ سے؟ کہا تیری وجہ سے۔ کہا میری وجہ سے کیوں دیتے تھے؟ کہا ارادہ یہ تھا، منشا یہ تھی، چاہت یہ تھی، آرزو یہ تھی، آج میں تیرے بندوں کو ڈھیل دوں گا، کل قیامت والے دن تو مجھے ڈھیل دے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اچھا تو میری وجہ سے دیتا تھا؟ کہا تیری وجہ سے دیتا تھا۔ اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ او والعافین عن الناس، عزیزان محتشم جو لوگوں سے درگزر کرے، اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے پسندیدہ ہیں، میرے محبوب ہیں۔ او عزیزان محتشم پہلی نشانی پر بات کر رہا ہوں، الذین ینفقون، وہ لوگ جو فی السراء خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، یعنی اللہ نے عطا کر دیا، ریل پیل ہو گئی، دولت آ گئی، بینک بیلنس بڑھ گیا، تب بھی بانٹتے ہیں۔ والضراء، اور اگر تنگی بھی آ گئی، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں، تو سوالی کو کبھی موڑتے نہیں ہیں، خالی خود تو افطاری کر لیتے ہیں پانی سے، لیکن سوالی در پہ آ جائے تو اس کو خالی نہیں موڑتے، اس کی جھولی بھر کے دیتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اور خرچ کرو، اب تلقین کی اللہ نے، خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک برباد نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَآسِنُوا، اور احسان کرتے رہو، بھلائیاں کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بانٹتے رہتے ہیں، جو خرچ کرتے رہتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ او عزیزان محتشم، اب میں اور آپ چونکہ طبیعت میں کنجوسی ہے، کیا کریں، مزاج میں ودیت میں اللہ پاک نے یہ رکھ دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس ودیت پر بات کی ہے کہ تیری ودیت میں، تیری طبیعت میں کیا رکھ دیا۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 100 کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کول محبوب ذرا بول تو صحیح، یہ قرآن کا مزاج ہے، محبوب ذرا لب کھولیے، فرما دیجئے، بتلا دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میں تجھے اپنے رحمت کے خزانوں کی چابیاں دے دوں، مالک بنا دوں، وارث بنا دوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اذ اللہ امسکتم، تم تو اپنے دروازے بند کرنا، تسی تو بوئے ڈھولو کدھر خرچ ہی نہ ہو جائے، خشیت الانفاق، اس ڈر سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں وکان الانسان قتورا، انسان ہے ہی کنجوس، لیکن میرا دوست وہ ہے جو بانٹتا رہتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، یہ ہماری ودیت میں شامل ہے، یہ ہماری طبیعت میں شامل ہے کہ ہم ہر بات پہ کنجوسی کرتے رہتے ہیں۔ ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں گھبرایا نہ کرو، بھلا بانٹ کے تو دیکھو۔ یہ آپ مسجدوں میں اعلان سنتے ہیں 10 دنیا 70 آخرت، یہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر بھی یقین نہیں۔ آؤ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے ہیں بھی کتنا دنیا میں دن ہے سونے ربا، اللہ ہو کے بس 10 ہی دن ہے، وہ آندہ نہیں سنتا صحیح۔ اور عزیزان محتشم، میری اور آپ کی طبیعت کے مطابق اللہ نے بات کی ہے۔ اب میں بانٹنا چاہتا ہوں، اب میں ایک اللہ نے مثال سے بات کی ہے، مثال مثال ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 262 کے الفاظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دوسرا سورہ ہے قرآن پاک کا، اللہ کہتے ہیں مثال ہے، 261 پڑھ رہا ہوں پہلے، 261 مثال ہے، اللہ دینا ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال،
اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اچھا یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب میں خرچ کر دوں تو پھر تو کم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں گھبرا نہ، دے میرے نام پہ، پھر بھی کمی کا احساس ہو. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کما سالے. اللہ کہتے ہیں اس کی مثال ہے حبتن، ایک دانے کی طرح، انبتت سبع سنابلا. اللہ نے مینوں ایک دانہ دسے نا، میں 7 بالیاں دسا. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. پھر بات بند نہیں کی، کہا صرف یا اللہ اتنی ایک بالی میں کیا، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ. اب دانہ تو ایک میرے نام پہ بانٹ، 700 دانے میں تجھے لٹا دوں گا. یا اللہ بس اتنا ہی دے سکتا ہے، تو اللہ ہے، تو نے کون سا کسی سے پوچھنا ہے. کن فیکون کا اختیار رکھنے والے، ارادہ پر عطا کرنے والے میرے رب کریم، بس 700 دانہ ایک دانے کے بدلے میں. اللہ کہتا نہیں، یہ تو تیری سوچ کے مطابق دیا ہے. واللہ یضاعف لے من یشاء، جتنا چاہواں گا اونا دے مانگا. او دوستان گرامی قدر، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے. لیکن دے کے دیکھ تو صحیح، تو ایک دے 700 گنا میں تجھے عطا کر. تو اب آپ نے جھجکنا نہیں بانٹتے ہوئے، بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا. کسی بندے سے، کروڑ پتی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کروڑ پتی کیسے ہوئے؟ کہا میں نیچے والوں کو لاکھ پتی کرتا رہا، اس نے مجھے کروڑ پتی کہا. او عزیزان محتشم، اب اس سے اگلی سورت آیت پڑھ رہا ہوں. عزیزان محتشم یہ ذہن نشین کر لیں، بانٹنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کیسے بانٹنا ہے. الذین ینفقون، اس کی ابتدا بھی اس میں موصولہ سے کی، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ میرے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ نہ کسی کو جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، تانے نہیں دیتے، اذیت نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، وہ جتلاتے نہیں ہیں، ان کا ارادہ تو صرف میری طرف ہے. لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کہتا ہے جب دیتے میرے نام پہ ہیں تو کسی اور کے در پہ میں بھی نہیں چھوڑتا، دیتے میرے نام پہ ہیں، اجر بھی ان کا رب ادا کرتا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس سے ایک اور طرف مزاج چل پڑے گا، لیکن چاند آیت ہدیہ کروں گا. اللہ کہتا ہے جو بانٹے میرے نام پہ وہ ہو بھی میرا جاتا ہے، ہو بھی میرا جاتا ہے. اور اللہ اس کی ایک نشانی بتا رہا ہے جو میرا ہو جائے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، اور ہوئے میرا تو پھر ڈردا پھر. اس پر ایک اور مزاج کے طور پہ بات کر رہا ہوں. عزیزان محتشم، ایک تھانے میں میں نے جانا ہے بالفرض. اب تھانے دار میرا بیلی ہو، تھانے سے ڈر لگے گا؟ اگر بالفرض آئی جی پنجاب سے میری دوستی ہو تو پنجاب کے سارے تھانوں سے ڈر ختم. کیوں؟ آئی جی میرا دوست ہے. اگر پاکستان کے صدر سے یا وزیر اعظم سے میری دوستی ہو تو آپ پاکستان کے کسی تھانے سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ صدر سے میری، وزیر اعظم سے میری دوستی ہے. تو عزیزان محتشم، جو اس کا ہو جائے وہ ڈرتا پھرے. عزیزان محتشم یہ بات اور طرف چل پڑے گی، لیکن ایک دو آیتیں ہدیہ کرتا جاؤں. عزیزان محتشم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں من آمن باللہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وعامل صالحا، اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارتے رہتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، جو میرے لیے سنورتے ہیں ان کا اجر بھی میرے لیے پاس ہے، میں ہی انہیں اجر عطا کروں گا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. او عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں. اب اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا اور ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک نے سورہ یونس میں، سورہ یونس کی آیت نمبر بھی 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ، جو اس کے ہو جائیں، جو اس کے ہو جائیں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. او عزیزان محتشم، جو میرے نام پہ بانٹتے ہیں وہ اجر بھی اپنے رب سے چاہتے ہیں اور ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے. عزیزان محتشم، اب میں ایک آیت چھوڑ رہا ہوں، 63 نمبر چھوڑ رہا ہوں، 64 نمبر پڑھ رہا ہوں. میں اور آپ جب بھی خرچتے ہیں
मिलाद कराइए लोगों को पता लग गए, शरीका अग लग गए, शरीका पता लग गए किसे मिलाद कराया, पता लग गया, सारे शरीक सड़ते रहे, कमाल कर देता है। वाह भाई वाह, बड़े बड़े खतीब बुलाए, बड़े बड़े नात खां बुलाए। नहीं साहब, घर में बैठे तू कर ले, लेकिन कर उसके लिए, कर उसकी रजा के लिए। कैमरे की भी जरूरत नहीं है, किसी पीर की भी जरूरत नहीं है। ये मुश्किल काम है, पीर अपना ही चूल्हा बंद कर, बड़ा औखा काम है। किसी पीर को भी ना बुला, लेकिन कर उसके नाम, उसकी रजा के लिए, उसकी मंशा के लिए, उसकी चाहत के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, बल्ले बल्ले के लिए नहीं। जब भी करे उसकी रजा के लिए, चाहे घर में बैठा कर ले, अजीजाने मोहतरम ज़हन नशीन कर ले। जो करता उसके लिए है, वो कहता है अजर भी मैं ही अता करूंगा। और अजीजाने मोहतरम, अब बांटना है उसके नाम पे। अल्लाह पाक चैलेंज कर रहा है। मैं और आप समझते हैं ये मोबाइल है बिलफर्ज, मैं नकीब महफिल को देता हूं कि ये हजरत साहब मैंने आपको तोहफे के तौर पे दिया, तो अजीजाने मोहतरम आप कहेंगे पीर साहब ने तो कमाल कर दिया। तो ये दिखावा, ये नहीं दिखावा है। दिखावा क्या, इसकी डेफिनेशन मैंने कुरान से बतानी है। दिखावा ये नहीं कि मैं किसी को दिखा के दूं, लोग देख रहे हूं तो मैं किसी को दे रहा हूं, ये दिखावा नहीं। फिर दिखावा क्या है? हम तो उसी को समझते हैं जब लोग देख रहे हो, कोई दे रहा हो, तो ये दिखावा है। कुरान इसको चैलेंज करता है, चैलेंज करता है। मैं 271 नंबर पहले पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 271, व इन तुम सदाकात, अगर तुम दो सदके जहर यानी दिखा के, फने इम्मा है या, तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। व इन तुखफूहा व तो तुहल फुकरा, और अगर छुपा के दे और तंग दस्त तक तू पहुंचा दे, फावा खैरुल्लकुम, तो ये उससे भी बेहतर है। दिखा के देना भी ठीक है और छुपा के देना उससे बेहतर है। तो अब फिर या अल्लाह जो दिखावे पर तू बात कर रहा है वो क्या है? पहले ये आयत हदिया करता हूं, फिर इस पर आपको वजाहत देता हूं। अज़ीज़ान मुहतरम, अब सूरह बकरा की आयत नंबर 264 पढ़ रहा हूं। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम। कहते हैं ना अल्लाह दे वलियों में तो इन्होंने कुरान को नहीं आंदा, मैं तो कहता ही ये हूं, कुरान आता ही उसको है जो इनका नौकर हो जाए। और अज़ीज़ान मुहतरम, अब मैं कुरान से बाहर तो नहीं जा रहा, इब्तिदा कुरान से करूंगा और इंतहा फरमान मुस्तफा पर कर। अज़ीज़ान मुहतरम ज़हन नशीन कर ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुब्तिलू सदकातिकुम, अपने सदके बेकार ना करो, जाया ना करो, अकारत ना करो, बातिल ना करो, बातिल ना करो। या अल्लाह वो कैसे? कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफिकु मालहू रियाअन नास, जो रियाकारी में खर्च करता है, रियाकारी में, दिखावे में खर्च करता है। अब यहां अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया, रियाकारी में खर्च करता है। और एक हदीस के अल्फाज हैं, राई के दाने बराबर भी, मैं ये पढ़ रहा हूं, अगर मेरी नीयत में राई के दाने बराबर भी है कि मैं, लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है, तो ये मेरा दिखावा हो गया। और अगर मैं उछल उछल के भी बातें करूं, लेकिन मकसद रब की रजा हो, सारे देखें, इंटरनेशनल अंदाज में लोग मुझे देखें, लेकिन मेरे दिल में लोग ना हूं, बनाने वाला हो। इसलिए तो रूमी कश्मीर ने कहा था, लोगों सुन लो, बांडे उत्ते नजर टिकाई ते की तेरी दानाई, ला यारी उस कारीगर नल जैसे सूरत बनाई। और अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह कहते कल्लज़ी युनफिकु मालहू रियाअन नास, जो माल तो खर्च करता है लेकिन रियाकारी में, दिखलावे में खर्च करता है। अच्छा या अल्लाह, अल्लाह कहता है वला युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान कोई नहीं, मिलाद कराए अजर कोई नहीं, महफिल कराई अजर कोई नहीं, वला युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान नहीं है, लोगों भी खाना फिरदा है, अल्लाह के लिए नहीं है। अज़ीज़ान मुहतरम ज़हन नशीन कर ले, मेरे रूहानी शेख फरमाते हैं, बेटा याद रख लो, हर अमल चाहे वो तेरी मामलात हो,
یا تیرا کوئی فعل یا قول، ہر فعل جب تک تیرے رب سے نہ جڑا ہو تب سمجھ لینا تو اللہ والا نہیں۔ میں اور سادہ کرتا ہوں، یہ جنگ والی سرکار تو آپ جانتے ہی ہیں، سلطان بہو، وہ کہتے تھے جو دم غافل سوئی دم کافر، مرشد پڑھایا ہو سنیا سخن گئیاں کو لکھاں اساں چت مالا بل لایا ہو۔ اور یہاں پہ حضرت مولا علی شیر خدا میرے جد امجد فرماتے ہیں جو سانس اس کی یاد سے غافل ہو فائزہ ہوا میتن فائزہ ہوا حرامن، پس وہ مردہ اور حرام ہوتی ہے جو اس کی یاد سے غفلت میں ہو۔ او عزیزان محتشم ذہن نشین کر، وہ کہتے ہیں ولا یؤمن باللہ، اللہ کہتا ہے میرے پہ ایمان نہیں، بل یوم الآخر، اور نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان نہیں۔ اے یہ جان مٹھا اگلا کہاں ڈٹھا، ہم تو اسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، نعت خواں بھی، نقیب بھی، پیر کو بھی شوق ہے اپنا آستانہ بڑا کرنے کا۔ لوگ کہیں واہ واہ بڑا پیر صاحب ہیں، ان کے آگے پیچھے بڑے مرید ہیں، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد۔ میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں بیٹے مریدی سے کام نہیں بننا، مصطفیٰ کی غلامی سے کام بننا، غلامی مصطفیٰ اصل کام آئے گی۔ یہ پیر بننا کام نہیں ہے، بڑے منصب پہ بیٹھ جانا اوقات نہیں ہے، عظمت نہیں ہے۔ کہا تو نے حسین کا کردار نہیں پڑھا، کیا اس بارگاہ سے بھی بڑا کوئی گدی نشین ہے؟ کیا اس بارگاہ سے بھی کوئی بڑا گدی نشین ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کرو رسم شبیری، اپنے آستانے نہ بڑھاؤ۔ اگر کسی پیر تک میں ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر رہا ہوں، آستانے نہ بڑھاؤ، اپنے نبی کا صحیح طرح غلام بناؤ۔ او عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، اب رب کبریا کہتے ہیں کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں۔ آخرت کا تو پتہ ہوگا نا، آخرت کا پتہ ہے نا، آخرت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ یوم تکون السماء کالمہل، سورہ معارج 70 نمبر سورہ ہے۔ اللہ کہتا ہے آسمان تانبے کی طرح ہوگا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی سنگی نہیں رہے گا، جڑا اکو جا سوٹ تے اکو جی جتی اکٹھے چل دے سن، کوئی نہیں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی بھی تیرا حامی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا یہاں بھی بات نہیں ختم کی، یبصرونہم، تم دیکھو گے حالات کیا ہوں گے، یود المجرم لا یفتادی من عذاب یومئذ ببنی، ابا کہہ رہا ہوگا اللہ میرا پتر سار چاہ مینوں بچایا، ماں کہہ رہی ہوگی جو ساری ساری رات تیرے لیے روتی رہی تڑپتی رہی، اللہ مجھے بچا میرے بیٹے کو جلا دے۔ یہ ہے قیامت، یہ ہے قیامت۔ ابھی قیامت پر بولوں تو یہ بھی الگ موضوع ہے قرآن میں۔ عزیزان محتشم اللہ کہتا ہے ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا، رشتے ناتے ٹوٹتے دکھائی دیں گے، سارے ٹوٹ گئے، بس صاحبت ہی، بندہ کہے گا میری بیوی جلا، بیوی کہے میرا بندہ جلا، باقی بھائی کہے گا میرا بھائی جلا، میری بہن جلا مجھے بچا۔ ابھی بھی بات نہیں رکی، وفصیلت ہلتی، تو بھی اللہ کہے گا، بندہ کہے گا اللہ میرا پورا خاندان جلا، میرا پورا خاندان جلا دے۔ ومن فی الارض جمیعا، اللہ کہتا ہے بندہ کہے گا کہ ہر ایک کو جلا دے، ثم ینجی، اے اللہ پھر بھی مجھے بچا۔ یہ ہے قیامت۔ او عزیزان محتشم اللہ کہتے ہیں قیامت پر بھی ایمان نہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر ایمان ہے۔ اچھا پھر فمثلہ، اس کی پس اس کی مثال ہے کمثل صفوان، اس پتھر جیسی، علیہ تراب جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، اس پر تیز بارش برسے، فترکہ صلدا، وہ اس کو صاف ستھرا کر دے۔ جی میں سادی مثال دیواں جی میں اس پتھر تے مٹی آئی نا، اس طرح ہی وہ خیرات ہے جڑی ریاکاری تے کیتی جائے، یعنی دکھا کے نہیں، مراد دکھا کے نہیں، جس میں رضا نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، چاہے دکھا کے ہو چاہے چھپا کے ہو، جو رضا سے غافل ہو، جو غفلت رضا میں ہو، عزیزان محتشم وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ او عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، اب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 پڑھ رہا ہوں۔ اب دکھانا ریاکاری نہیں ہے، اس پر دلیل دے رہا ہوں۔ الذین ینفقون، اب قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا،
अल्लाज़ीना युनफिकूना, घर जाके देखिए रिकॉर्ड हो रही हैं, जाके देखिएगा। अल्लाज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, जो लोग खर्च करते हैं अपने माल, बिल लैले, रात को, वन नहार, और दिन को, सिर्रम व अलानियतन, छुपा के, व अलानियतन, और ज़ाहिर, यानी राती भी वंडदे रहंदे हैं ते दिने भी वंडदे रहंदे हैं। जेड़े मेरे हैं ना उन्हां दा काम ही वंडदे ही रहा है, वो बांटते रहते हैं, हर वक्त उनका काम बांटते रहना है। सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरहुम इंदा रब्बिहिम, अच्छा अल्लाह दा अच्छा वंडन मेरे नां ते अजर किसी और को लभदे फिर नहीं। फलहुम अजरहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर भी मेरे पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़नून, जदों बेली मेरा हो जावे फिर डर कादा, फिर खौफ कादा। आओ अज़ीज़ानी मोहतशम ज़हन नशीन कर ले, बस मेरे और आपके आका जानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। एक शख्स था, वो चटियल मैदान पे खड़ा था, चटियल मैदान पे खड़ा था, आसमान की तरफ उसने देखा तो बादलों में से आवाज़ आई कि फलां जगह फलां के बाग में, फलां बिन फलां के बाग में पानी उंडेल दे। वो बड़ा हैरान हुआ, भाई अजीब बात है कि इस बादल से आवाज़ आ रही है। हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो शख्स उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते एक जगह वो उन बादलों ने पानी बरसा दिया। वहाँ पहाड़ी इलाका था, पहाड़ आ गए, पहाड़ों पे पानी बरसा। तो अब पहाड़ों में नालियाँ बनी हुई, जिन लोगों ने देखा हुआ पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ों में नालियाँ बनी होती हैं, वो नालियों में पानी इकट्ठा होता रहा, एक बड़े से नाले में जा गिरा। जब उसमें गिरा तो पानी आगे चलने लग पड़ा, वो पीछे पीछे पानी के। मैं देखूँ सही वो कौन बंदा है जिसके बाग को ये पानी लगना है। चलते चलते नाम भी सुन चुका था बादलों से, चलते चलते जब पहुंचा तो अदीदाने मत एक शख्स आगे कुदाल उसने पकड़ी हुई थी, वो नाली बना रहा था। वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या और किधर को लेके जा रहे हो पानी? कहा अपने बाग को लेके जा रहा हूँ। कहा नाम क्या है? हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं, वही नाम उसने बताया जो बादलों से उसने सुना। कहा इसकी वजह क्या है? कहा वजह बस इतनी है कि जब मैं इस बाग से रिज़्क हासिल करता हूँ तो इसके 3 हिस्से करता हूँ। कितने हिस्से? 3 हिस्से। एक हिस्सा सबसे पहले उसके नाम पर करता हूँ, उसके नाम पर बांटता हूँ, और फिर 2 हिस्से, एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए और एक हिस्सा इस बाग की रखवाली के लिए रख लेता हूँ। तो ये मेरी तकसीम है। जब से ये करता हूँ तब से किसी ना किसी बहाने वो मेरे बाग को सैराब कर देते। आओ अज़ीज़ानी मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, उसने हजरत मूसा से इल्तमास की, और आप डरते हैं ना, डरिया ना आज तो बाद एडी गल्लां सुनन तो बाद भी, कुरान दी गल्लां इन्नियां गल्लां सुनन तो बाद भी आप डरिए तो मुड़ तुहाडी मर्जी। अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, उसने हजरत मूसा से दरखास्त की, मूसा मेरा रिज़्क बड़ा कम है, सवेरे का खाना तो शामी औखा होना, अल्लाह नूं आख बधा देवे, तुसी जो गल्लां करदे हो। अज़ीज़ाने मोहतरम चल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब किबरिया से दरखास्त की, तेरा बंदा फलां बंदा ये कह रहा था। अल्लाह कहता है उसकी उम्र ज्यादा है, रिज़्क थोड़ा है, इसी तरह मिलना है। हजरत मूसा ने पैगाम दिया अलैहिस्सलाम, पैगाम दिया तेरा रिज़्क इतना ही है, ऐसे ही मिलना है, तेरी उम्र ज्यादा है। तो अल्लाह से कहना 21 दे बेचा, यक बारगी दे दे, एक ही दफा अता कर दे, मैं खुद मैनेज करूंगा। हजरत मूसा उसकी दरखास्त पेश करते हैं तो अल्लाह पाक ने यक बारगी दे दिया। उसने कहा अगे जो इन्ने दिन औखे गुजारने हैं, आ दिन तेरे नाल आया। उसने अल्लाह के नाम पे सारा ही बांट दिया। उसने तो अब मैं आपको 2 गुना कहूं तो आपने कहना अभी तो 700 गुना कहा है, अब 2 गुना की बात, अब जितना उसने चाहा दोबारा लौटा दिया, फिर बांट दिया, फिर लौट आया, फिर बांटा, फिर लौटा दिया। अब वो बांटता रहा, वो लुटाता रहा, इजाफत के साथ भेजता रहा। अज़ीज़ाने मोहतरम ज़हन नशीन कर ले। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि फलां जगह पे एक बंदा बांटता ही रहता है, रिज़्क बढ़ता ही जाता है, वो बांट ही रहा है, लोग उसके पास आ रहे हैं, हाजतमंदों का एक तांता बज गया।
تو अदीदान मोहतशम जिन नशीन कर लिया। हज़रत मूसा भी गए तो देखा यहाँ तो बड़े लोग हैं और हर एक को मिल रहा है, हर एक की झोली भरी जा रही है। वजह क्या है? अपने रब से पूछते हैं, या अल्लाह माजरा क्या है? कहा उसने मुझसे सौदा कर लिया, उसने मुझसे सौदा कर लिया, उसने मुझे दे दिया है, वो उसने सारा मुझे दे दिया, मैंने इजाफे के साथ उससे लौटा दिया, वो फिर मुझे देता है। जब तक मेरी राह में बांटता रहेगा उसका रिज़्क इसी तरह बढ़ता रहेगा, उसका रिज़्क इसी तरह बढ़ता रहेगा। अदीदान मोहतशम, अब सूरह हदीद की, सूरह हदीद पढ़ रहा हूं और अदीदान मोहतशम सूरह हदीद और सूरह बकरा दोनों में ये बात आई है। सूरह बकरा और सूरह हदीद दोनों में ये बात आई। सूरह हदीद की आयत नंबर 11 में है और सूरह बकरा की आयत नंबर 45 के अल्फाज हैं। अदीदान मोहतशम, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। अल्लाह कहता मैनू कर्जा दो। अब भाई अल्लाह नूं भी कर्जा चाहिए, अल्लाह नूं कर्जा चाहिए। अब अल्लाह को तो कर्जा चाहिए ही नहीं, अल्लाह को तो कर्जे की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? नहीं। अदीदान मोहतशम, मैंने कहा मैंने इब्तदा की है कुरान से, इंतहा करूंगा मुस्तफ़ा के फरमान से और उसी में डिटेल दे के बात खत्म कर रहा हूँ। अदीदान मोहतशम, अब अल्लाह पाक कह रहे हैं मुझे कर्जा दो, मुझे कर्जा दो। या अल्लाह तू कर्जा क्या करना? मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस कुदसी है, हजूर फरमाते मेरा अल्लाह कहता है मैं बीमार था तूने मुझे पूछा क्यों नहीं, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े क्यों नहीं दिए, मैं भूखा था तूने मुझे रोटी क्यों नहीं दी। या अल्लाह तू कहाँ खाता है, तू क्या खाता है? अल्लाह कहता नहीं, जब मेरा भूखा बंदा था अगर तू उसे खिलाता ऐसे ही था जैसे तूने मुझे खिलाया, और अगर तू नंगे को कपड़े देता ऐसे ही था जैसे तूने मुझे दे दिए, और अगर बीमार की बीमार पुरसी करता ऐसे ही था जैसे तूने मेरी इजाजत कर ली। आओ अदीदान मोहतशम, ज़हन नशीन कर ले, मेरे और आपके मिजाज में है हुण बई कम हो जासी की करिए, हुण बंडिया तो कम ही होना है ना। कर्जा दईए अल्लाह नूं ते पिछे लईए किंदे कोलों? फायुदाइफु लहू अदआफन कसीरा। अल्लाह कहता तू थोड़ा दे मैं चोखा तेनू दे सकता। आओ अज़ीज़ान मोहतशम, इसलिए तो मेरे आका ने कहा था अस्सखियो हबीबुल्लाह, जो सखावत करता है वो मेरा दोस्त है। आओ दोस्ताने गरामी कदर, आज मैं और आप ये इरादा करके उठे, करेंगे ना इरादा? आज के बाद क्या काम करने? 3, बाकी 2 बातें इंशाल्लाह फिर कभी से। आज के बाद क्या काम करने? 3 क्या क्या? नंबर 1, आज के बाद खैरात बंद नहीं करनी। क्या करनी है? खैरात बंद नहीं करनी, खैरात करते रहना। क्या करना है? खैरात करते रहना, अल्लाह की राह में बांटते रहना है, कभी भी अपने हाथ को कंजूस नहीं करना। अस्सखियो हबीबुल्लाह, अल्लाह सखावत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। क्या है? अल्लाह का दोस्त है। सखावत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। दोस्ताने गरामी कदर, अब मेरे और आपके रब्बे करीम कह रहे हैं, मेरे और आपके रब्बे करीम, मैंने कहा सूरह हदीद की आयत नंबर 11 और सूरह बकरा की आयत नंबर 245 के अल्फाज हैं। दोस्ताने गरामी कदर, अल्लाह कहता है तू थोड़ा दे, फयुदाइफु अदआफन कसीरा, मैं उसके बदले में तुझे ज्यादा लुटा दूंगा, ज्यादा लुटा दूंगा। और जो बांटता रहता है वो मेरे नबी कहते हैं अस्सखियो हबीबुल्लाह, वो अल्लाह का दोस्त रहता है। आओ अज़ीज़ान मोहतशम, अल्लाह पाक हमने 3 काम सीखे, एक सखावत, दूसरा अपने गुस्से को काबू करना, करेंगे ना? गुस्से को काबू करेंगे ना? तीसरा अपनी दरगुजर करेंगे, हो जाने में सारा कुछ और गालां कढ़ियां हो जाने, हुण इस मेरी मां नूं कढ़ियां ते मम्मी हुण इहदी मां नूं कढ़दा हो जाने। आओ दोस्तानी गरामी कदर, अल्लाह कहता है जो ये काम करता है वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, वो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए।